பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் ஆரம்பமாகின்றன. இன்றைய எமது நிகழ்ச்சிகள் நித்திய குரு பாதுகா பூஜா, ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளிவடிவம், ஆன்மீக உரை, மகா பெரியவா மகிமை, உபன்யாசம். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி நித்திய குரு பாதுகா பூஜை. शुक्लां भरदरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। ममोपात्त समस्त दुरितक्षयद्वारा श्री परमेश्वर प्रीत्यर्थं गुरुप्रसाद सिद्ध्यर्थं गुरुप्रीत्यर्थं गुरुपादपूजाम् अद्य करिष्ये। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुर्गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। अपारकरुणासिन्धुं ज्ञानदं शान्तरूपिणं श्रीचन्द्रशेखरगुरुं प्रणमामि मुदान्वहम्। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्. எல்லோரும் குருவை பெரிவாளை தியானம் பண்ணிண்டு அர்ச்சனை பண்ணுவோம். அஷ்டோத்திரம். பெரியவா அஷ்டோத்திரம் பல அஷ்டோத்திரங்கள் இருக்கு. அதுல எளிமையா சுலபமா எது இருக்கோ அதை நான் இப்ப சொல்றேன். எல்லோரும் இதை கேட்டுண்டே திருப்பி சொல்ல முடிஞ்சுவா சொல்லி சொல்லி பெரிவாளுக்கு பாதத்துல ஒவ்வொரு புஷ்பத்தை அர்ச்சனை பண்ணலாம். ओम श्री कांची कामकोटि पीठाधीश्वराय नमः. श्रीमत् चंद्रशेखरेन्द्र सरस्वती गुरुभ्यो नमः. संन्यासाश्रम शिखराय नमः. काषाय दंडधारिणे नमः. सर्वपीठापहारिणे नमः. स्वामिनाथ गुरवे नमः. करुणासागराय नमः. जगदाकर्षण शक्तिमते नमः. सर्वचराचर हृदयस्थाय नमः. ओम भक्त परिपालक श्रेष्ठाय नमः. धर्म परिपालकाय नमः. श्री जयेन्द्र सरस्वत्याचार्याय नमः. श्री विजयेन्द्र सरस्वती पूजिताय नमः. शिवशक्ति स्वरूपाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. ब्रह्म विष्णु शिवैक्य स्वरूपाय नमः. कांची क्षेत्रवासाय नमः. कैलाश शिखरवासाय नमः. स्वधर्म परिपोषकाय नमः. चातुर्वर्ण संरक्षकाय नमः. लोकरक्षण संकल्पाय नमः. ओम ब्रह्मनिष्ठापराय नमः. सर्वपापहराय नमः. धर्मरक्षक संतुष्टाय नमः. भक्तार्पितधन स्वीकर्त्रे नमः. सर्वोपनिषत् सारज्ञाय नमः. सर्वशास्त्रगम्याय नमः. सर्वलोक पितामहाय नमः. भक्ताभीष्ट प्रदायकाय नमः. ब्रह्मण्य पोषकाय नमः. नानाविध पुष्पार्चितपताय नमः. रुद्राक्ष क्रीडधारिणे नमः. भस्मोद्दोलित विग्रहाय नमः. सर्वज्ञाय नमः. सर्वचराचर व्यापकाय नमः. अनेक शिष्य परिपालकाय नमः. मनश्चाञ्चल्य निवर्तकाय नमः. अभयहस्ताय नमः. भयापहाय नमः. यज्ञपुरुषाय नमः. यज्ञानुष्ठान रुचिप्रदाय नमः. यज्ञसम्पन्नाय नमः. यज्ञसहायकाय नमः. यज्ञफलदाय नमः. यज्ञप्रियाय नमः. उपमानरहिताय नमः. स्फटिक तुलसी रुद्राक्ष हारधारिणे नमः. चातुर्वर्ण समदृष्टये नमः. ऋग्यजुस्साम अथर्वणादि चतुर्वेद संरक्षकाय नमः.
दक्षिणामूर्तिस्वरूपाय नमः जाग्रत् स्वप्न सुषुप्ति अवस्थातीताय नमः कोटिसूर्यतुल्यतेजोमय शरीराय नमः साधुसङ्गसंरक्षकाय नमः अश्वगज गोपूजा निर्वर्तकाय नमः गुरुपादुकपूजातुरन्तराय नमः कनकाभिषिक्ताय नमः स्वर्णबिल्वदलपूजिताय नमः सर्वजीवमोक्षदाय नमः मूकवाक्ताननिपुणाय नमः नेत्रदीक्षादानाय नमः द्वादशलिङ्गस्थापकाय नमः गानरसप्रियाय नमः ब्रह्मज्ञानोपदेशकाय नमः सकलकलासिद्धिताय नमः चातुर्वर्ण्यपूजिताय नमः अनेकभाषासम्भाषण कोविताय नमः अष्टसिद्धिप्रदायकाय नमः ओम श्री शारदामठसुस्थिताय नमः नित्यान्नदानसुप्रीताय नमः प्रार्थनामात्रसुलभाय नमः पादयात्राप्रियाय नमः नानाविधमतपण्डिताय नमः श्रुतिस्मृतिपुराणज्ञाय नमः देवयक्षकिन्नरकिंपुरुषपूज्याय नमः श्रवणानन्दकरकीर्तये नमः दर्शनानन्दाय नमः अद्वैतानन्दभरिताय नमः अव्याजकरुणामूर्तये नमः शैव वैष्णवादिमान्याय नमः श्रीशङ्कराचार्याय नमः दण्डकमण्डलोहस्ताय नमः वीणामृदङ्गसकलवाद्यनाथस्वरूपाय नमः रामकथारसिकाय नमः वेदवेदाङ्ग आगमादिसकलकलासतस्प्रवर्तकाय नमः हृदयगुहाशयाय नमः शतरुद्रीयवर्णितस्वरूपाय नमः केदारेश्वरनाथाय नमः अविद्यानाशकाय नमः निष्कामकर्मोपदेशकाय नमः लघुभक्तिमार्गोपदेशकाय नमः लिङ्गस्वरूपाय नमः सालग्रामसूक्ष्मस्वरूपाय नमः कालड्यां शङ्करकीर्तिस्तम्भनिर्माणकर्त्रे नमः जितेन्द्रियाय नमः शरणागतवत्सलाय नमः श्रीशैलशिखरवासाय नमः डमरुकनादविनोदाय नमः वृषभारूढाय नमः दुर्मदनाशकाय नमः आभिचारिकदोषहर्त्रे नमः मिताहाराय नमः मृत्युविमोचकशक्त्याय नमः श्रीचक्रार्चनतत्पराय नमः दासानुग्रहकारकाय नमः अनुराधानक्षत्रजाताय नमः सर्वलोकख्यातशीलाय नमः वेङ्कटेश्वरचरणपद्मषट्पदाय नमः श्री महात्रिपुरसुन्दरी समेत श्री चन्द्रमौलीश्वर पूजाप्रियाय नमः श्रीमच्चन्द्रशेखरेन्द्र सरस्वती सद्गुरु परब्रह्मणे नमः गुरुभ्यो नमः परमगुरुभ्यो नमः परमेष्टिगुरुभ्यो नमः परात्परगुरुभ्यो नमः गुरुपरम्पराभ्यां नमः गुरुपादुकाभ्यां नमो नमः. அடுத்தது ஊதுபத்தி இருந்தா அதை காமிச்சு தூபம், நெய் தீபம் இருந்தா காமிச்சு அதை நெய் தீபம் தீபம் காமிச்சுட்டு நைவேத்தியம் வெத்தலைப்பாக்கு பழம் இதுலேருந்து ஆரம்பிச்சு அவளுக்கு எது சௌரியமோ அதுபடி நைவேத்தியம் பண்ணலாம். அதுக்கு அடுத்தது கற்பூர ஹாரத்தி பண்ணி எல்லோரும் பிரதட்சிண நமஸ்காரம் பண்ணி பெரியவாள்கிட்ட பிரார்த்தனை பண்ணிண்டு எல்லோரும் க்ஷேமமா இருக்கணும், லோகம் பரம மங்களமா சௌக்கியமா இருக்கணும், எல்லோரும் வியாதி வெக்க இல்லாத ஆயுராரோக்கிய ஐஸ்வர்யத்தோட சாந்தம் அமைதியோட ஞான வைராக்கியத்தோட எல்லோரும் நல்லவர்களாயிருந்து நன்மையை அடையணும்னு பிரார்த்தனை பண்ணி இந்த பூஜையை தினம் செய்யலாம். குரு பிரம்மா குருர் விஷ்ணுர் குருர் தேவோ மகேஸ்வரः
குரு சாட்சாத் பரபிரம்ம தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமஹ. அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். சதாசிவசமாரம்பாம் சங்கராச்சாரிய மத்யமாம் அஸ்மதாச்சாரிய பர்யந்தாம் வந்தே குரு பரம்பராம். குரு பாத பூஜை நிறைவடைஞ்சது. பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது ஸ்ரீ ரா கணபதி அவர்கள் எழுதிய புத்தகத்தின் ஒளி வடிவம். அளிப்பவர் ஸ்ரீமதி உமா சங்கர் அவர்கள். தேனினும் இனிய சொல்லான் தீச்சுடர் மேனி கொண்டான் ஊனுயிர்க்குயிரதான ஒன்றினைக் கலந்து நின்றான் ஏனினிக் கவலை நெஞ்சே இன்றுனக் அருள் செய்தான் இஞ்ஞானவான் காமகோட்டி நாதனை நம்புவோமே. ஜெய ஜெய சங்கர ஹரஹர சங்கர. மகாபெரிவாளின் உபன்யாசங்களை ரா கணபதி அண்ணா தெய்வத்தின் குரல் என்ற பெயரில் 7 பாகங்களாக தொகுத்து நமக்கு அளித்ததின் முதல் பாகத்தின் அடுத்த பகுதி. பக்தியே பெரிய லக்ஷ்மி. இதைத்தா அதைத்தா என்று நாம் பிரார்த்திக்க வேண்டியதே இல்லைதான். நம் யோக்கியதைக்கு என்ன தர வேண்டும் என்று அம்பாளுக்கே தெரியும். இருந்தாலும் நடைமுறையில் இப்படி விவேகத்தோடு இருக்க முடியமாட்டேன் என்கிறது. இது வேண்டும் அது வேண்டும் என்பதற்காகத்தான் பிரார்த்தனை செய்கிறோம். யோசித்து பார்த்தால் இதை அடியோடு தப்பு என்று சொல்ல முடியவில்லை. கீதையில் பகவான் பக்தர்களை 4 தினசாக பிரித்து சொல்கிறார். அதிலே மோட்சத்தை விரும்பி உபாசிக்கிற சாதகன், அந்த மோட்ச லட்சியத்தையே பிடித்துவிட்ட ஞானி ஆகிய 2 சாராரை சொன்னதோடு பகவான் நின்று விடவில்லை. நோய் நொடி முதலான துன்பங்கள் நீங்குவதற்காக பிரார்த்திக்கிறவன், பொருளை வேண்டி பிரார்த்தனை பண்ணுகிறவன் ஆகிய 2 சாராரை கூட சேர்த்துக் கொள்கிறார். இம்மாதிரி லௌகீக சௌக்கியத்துக்காக வழிபடுகிறவர் கூட தன்னை பூஜிப்பதாக பகவான் ஒப்புக்கொள்கிறார். பகவானே ஒப்புக்கொண்ட விஷயத்தை நாம் ஆட்சேபிப்பதற்கில்லை. ஆனால் கீதா சாஸ்திரம் முதலிய எந்த ஞான நூலாகட்டும் சமய கிரந்தமாகட்டும் இகலோக சௌக்கியங்களை தள்ளிவிட்டு சாஸ்வதமான பேரின்பத்தை தான் நாட வேண்டும் என்பதை லட்சியமாக வலியுறுத்துகின்றன. அப்படியானால் பகவானே முரண்பட பேசுகிறாரா? அப்படி அர்த்தமில்லை. லௌகீக காரியங்களை எடுத்த எடுப்பில் யாராலும் விட்டுவிட முடிகிறதில்லை. ஆனாலும் இந்த நிலையில் இருக்கிற போது கூட எல்லாம் நம்மாலேயே முடியும், நாம் நினைத்ததையெல்லாம் நாமே ராஜாவாக நடத்தி கொள்ள முடியும் என்று நினைத்து விடாமல் நமக்கு மேலே ஒரு மகா சக்தி இருக்கிறது. அதற்கு சக்தி இருப்பதோடு கருணையும் இருக்கிறது. நாம் தழைந்து வேண்டினால் அது அனுக்கிரகம் பண்ணும் என்கிற நம்பிக்கை இருந்தால் அது விசேஷம்தானே. பணம் வேண்டும், வீடு வேண்டும், பதவி வேண்டும் என்றெல்லாம் பிரார்த்தனை செய்கிற போது கூட இப்படி ஒரு மகா சக்தியிடம் நம்பிக்கை வைத்து அதனிடம் நம் அகங்காரத்தை எல்லாம் தாழ்த்தி கொண்டு நிற்கிறோம் அல்லவா? அந்த மட்டில் இது நாஸ்திகத்தை விட எத்தனையோ ஸ்லாக்கியம்தானே. முதலில் ஏதேதோ வஸ்துக்களுக்காக பகவானிடம் போகிறோம். பூஜை, ஆலய தரிசனம், ஸ்தோத்திரம், ஜபம் என்று செய்கிறோம். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இதுகளில் பிடிப்பு உண்டாக உண்டாக மற்ற வஸ்துக்களில் பிடிப்பு குறைகிறது. கடைசியில் பகவானுக்காகவே பகவானை பக்தி பண்ண வேண்டும் என்கிற ருஷி பிறக்கிறது. அதனால்தான் லக்ஷ்மி கடாட்சத்தை விரும்பியே பக்தி செலுத்துகிறவர்களை கூட அர்த்தார்த்தி என்று தனியாக சொல்லி தன்னை பூஜிப்பவனாக பகவான் ஒப்புக்கொள்கிறார். ஆசைக்கோர் அளவில்லை என்றார்கள். முக்கியமாக செல்வம் வேண்டும் என்கிற ஆசைக்கு எல்லையே இல்லாமல் போய்விடுகிறது. இதனால்தான் அனர்த்தம் எல்லாம் வந்துவிடுகிறது. ஞானம் வேண்டும், குணம் வேண்டும் என்றெல்லாம் பிரார்த்திக்கிறவர்கள் எங்கேயாவது துர்லபமாக இருப்பார்களோ என்னவோ. லக்ஷ்மி கட்டாட்சத்துக்கு மட்டும் பிரார்த்திக்காதவர் இல்லை. இதிலே எந்த கோடீஸ்வரனுக்காவது திருப்தி வந்திருக்குமா என்றால் அதையும் காணோம். சௌக்கிய அனுபோகம் அதிகமாக ஆக ஞானம் வேண்டும்,
என்ற எண்ணம் குறைந்து கொண்டே போகிறது. இதனால்தான் லக்ஷ்மி இருக்கிற இடத்தில் சரஸ்வதி இருப்பதில்லை என்று பொதுவில் வசனம் வந்துவிட்டது. இதற்கு வேடிக்கையாக ஒரு காரணம் தோன்றுகிறது. சாதாரணமாக மாமியாரும் மாட்டுப்பெண்ணும் ஒரே இடத்தில் ஒத்து இருக்க மாட்டார்கள். மகாவிஷ்ணுவும் பிரம்மாவும் தகப்பனாரும் பிள்ளையும் ஆகிறார்கள் என்றால் அப்போது மகாலட்சுமியும் சரஸ்வதியும் மாமியார் மாட்டு பெண் ஆகிறார்கள். இவர்கள் சேர்ந்து சௌஜன்யமாக இருக்க மாட்டார்களே. அதனால்தான் பொதுவில் லக்ஷ்மி கட்டாட்சம் இருக்கிற இடத்தில் சரஸ்வதி கட்டாட்சம் இருப்பதில்லை. அல்லது இதையே நல்லபடியாக சொல்லலாம், மாமியாரிடம் உள்ள மகா மரியாதை காரணமாகவே அவள் இருக்கிற இடத்தில் தான் முந்திரிக்கொட்டை மாதிரி தெரியக்கூடாது என்று சரஸ்வதி ஒதுங்கி போவதாகவும் சொல்லலாம். இதெல்லாம் வேடிக்கையாக சொல்கிற பேச்சு. வாஸ்தவத்தில் இருக்கிறது ஒரு பராசக்தி தான். அவள்தான் எந்தெந்த சமயத்தில் எந்தெந்த விதமாக அனுக்கிரகம் செய்து பக்குவத்தை தர வேண்டுமோ அப்படி செய்வதற்காக மகாலட்சுமியாக, சரஸ்வதியாக, ஞானம்பிகையாக வருகிறாள். ஏதோ ஒரு ரூபத்தில் பக்தி என்று வைத்துவிட்டால் போதும், அப்புறம் நடக்க வேண்டியதை அவளே பார்த்துக் கொள்வாள். இந்த பக்திதான் நமக்கு பெரிய செல்வம், அதுவே பெரிய லக்ஷ்மி. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியில் நேயர்கள் அடுத்து கேட்க இருப்பது திரு கவிக்கண்ணன் அவர்களின் ஆன்மீக உரை. பெரியவா சரணம். ராம் ராம். ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. பெரியவா வானொலி நேயர்கள் அனைவருக்கும், மகா பெரியவாவுடைய பக்தர்கள் அனைவருக்கும் அடியேன் கவிக்கண்ணனின் அன்பு கலந்த நல்வாழ்த்துக்கள். ஜெய ஜெய சங்கர, ஹர ஹர சங்கர. ஸ்ரீ குருப்யோ நமஹ. அபிராமி பட்டர் அம்பாளை பார்த்து 58வது அந்தாதியில, அம்மா தாயே, செந்தாமரை மலர்ல அதோட என்னுடைய அடியேனுடைய மன தாமரையில வீற்றிருக்கக்கூடியவளே, தாமரை அரும்பு போன்ற தனங்களை உடையவளே, மிக்க அழகும் கருணையும் நிறைந்த கண்களை உடையவளே, கண்களை தாமரையாக கொண்டவளே, தாமரை கண்களை உடையவளே, திருமுக தாமரையை உடையவளே, உன்னுடைய கரங்களும் தாமரையாக இருக்கின்றவளே, உன்னுடைய திருவடிகளும் தாமரைகளாக இருக்கிறது. இந்த திருவடி தாமரையும் கர தாமரைகளையும் முகத்தாமரையையும் விழிகளாகிய கருணை மிகுந்த தாமரையையும் நீயே தாமரையாக இருக்கிறாயே, உன்னையும் தவிர எனக்கு வேறு ஏதம்மா புகழ்? இதை தவிர வேற எந்த புகழும் எனக்கு கிடையாது. எனக்கு தஞ்சம்னு ஒண்ணு இந்த உலகத்துல கிடையாது. அதனால உன்னைத்தான் நான் தஞ்சம்னு அடைஞ்சிருக்கேன் அப்படின்னு சொல்றார். அத கன்ஃபார்ம் பண்ண போறார் அடுத்த பாடல்ல. அந்த அம்பிகையே தான் சரஸ்வதியாகவும் இருக்கா, அந்த அம்பிகையே லட்சுமியாகவும் இருக்கா, அந்த அம்பிகையே பார்வதியாகவும் இருக்கா. அவளே முத்தொழில்களை புரியக்கூடிய மும்மூர்த்திகளாகவும் அவளே இருக்கா. வேதத்தினுடைய வேறாகவும் நடுப்பாகவும் முடிவாகவும் இருக்கிறாள். இப்படி எல்லாமாக இருக்கக்கூடிய அம்பிகையானவள் தனக்கு எல்லா விதமான அருளையும் செய்து கருணையோடு பெற்ற தாயினும் சால சிறந்தவளாக விளங்கக்கூடிய அந்த அன்னை, அவளை பத்தி தன்னோட உள்ள கிடக்கையே சொல்ல போறார். அதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன பாடலை பார்த்துட்டு அந்த அபிராமிந்தாதியுடைய 59, 60 பாடல்களை நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க இருக்கோம். அவர் சொல்ற மாதிரியே நாமளும் என்ன சொல்ல போறோம்னா, ஹே அம்பிகையே, நான் உன்னதாமா நம்பினேன். அம்புஜ லோச்சனியே, தாமரை போன்ற கண்களை உடையவளே, ஹே அபிராமவல்லியே, செக்க சிவந்த பவளம் போன்ற திருவடிகளை நான் என்னென்னைக்கும் பணிந்து உன்னுடைய திருவடி தாமரைகளை என்னுடைய தலைமையில் வைத்து அன்றாடம் வணங்கிட, தொழுதிட, பணிந்திட, ஏ அம்பிகையே, நீ அருள் பண்ணணும், உன்னதான் நான் நம்பியிருக்கேன். நீயே தான்
கதம்ப வனம் சூழ்ந்த கூடல் மாநகர் என்று சொல்லக்கூடிய மதுரை மாநகரிலே கயல்விழி தாயாக மதுரை மீனாட்சியாக காட்சி தருகிறாய். அந்த கடல் நிறத்து வண்ணன், அலைகடல் வண்ணனான அந்த சீமன் நாராயணனுடைய திருமார்பினிலே கணப்போதும் அகலாது வீற்றிருக்கக்கூடிய வாசம் செய்கின்ற மகாலட்சுமியாகவும் நீயாகவே இருக்கிறாய். அழகான வெண்தாமரை மீது வெண்பட்டு உழுத்தி கையிலே கச்சப்பி என்ற வீணையை வைத்துக் கொண்டு வீணையை மீட்டி அந்த பிரம்மனுடைய நாவிலும் குடிகொண்டு அவன் வேதத்தை உரைப்பதற்கு துணையாக இருக்கின்ற சரஸ்வதியாகவும் நீயாகவே இருக்கிறாய். அது மட்டுமல்லாமல் உலகுக்கே ஒளியை தரக்கூடிய சூரியனாகவும் சந்திரனாகவும் அவற்றின் உள்ளே இருக்கக்கூடிய சுடர்விட்டு ஒளிர்கின்ற அந்த ஒளியாகவும் நீயே இருக்கிறாய். சுத்த பிரகாசமாக ஒளியாகவும் விளங்கக்கூடிய தாயே அம்பிகையே, நான் உன்னைத்தான் நம்பியிருக்கேன் அப்படின்னு ஒரு பாடல் இருக்கு. இந்த பாடலை பார்த்துட்டு நம்ம இன்னைக்கு அடுத்த அந்தாதிக்கு நம்ம போக போறோம். அம்பிகையே உன்னை நம்பினேன் நம்மா, அம்பிகையே உன்னை நம்பினேன் நம்மா, அம்புஜலோச்சனி அபிராமவல்லி, அம்பிகையே உன்னை நம்பினேன் நம்மா, அம்புஜலோச்சனி அபிராமவல்லியே, அம்பிகையே உன்னை நம்பினே நம்மா. செம்பவள திருவடி பணிந்த நின் செம்பவள திரு அடிகள் பணிந்த என் சென்னியில் வைத்து நிதமும் தோழுதிட, செம்பவள திருவடி பணிந்த சென்னியில் வைத்து நிதமும் தோழுதிட, அம்பிகையே உன்னை நம்பினேனம்மா, அம்புஜலோச்சனி அபிராமவல்லியே. கடம்பவனம் சூழ் கூடல் மாநகரில் கயல் விழியாளாய் காட்சியும் தந்து, கடம்பவனம் சூழ் கூடல் மாநகரில் கயல் விழியாளாய் காட்சியும் தந்து, கடல் வண்ணன் தன் திருமார்பினில கணமும் மகளாது வாசமும் செய்து, கடல் வண்ணன் தன் திருமார்பினில கணமும் அகலாது வாசமும் செய்து, மடல் வெண் தாமரை மலர் மீதினிலே மகிழ்வுடன் அமர்ந்து வீணையும் மீட்டி, மடல் வெண் தாமரை மலர் மீதினிலே மகிழ்வுடன் அமர்ந்து வீணையும் மீட்டி, சுடரென கதிர்மதி இரண்டில் உள்ளும் சுத்த பிரகாச ஒளியாய் விளங்கும், சுடரென கதிர்மதி இரண்டில் உள்ளும் சுத்த பிரகாச ஒளியாய் விளங்கும், அம்பிகையே உன்னை நம்பினேனம்மா, அம்புஜலோச்சனி அபிராமவல்லியே. இந்த பாடலோட நம்ம அபிராமி அந்தாதிக்குள்ள நுழையிறோம். தஞ்சம் பெரிதில்லை ஈதல்லது என்று உன் தவ நெறிக்கே நெஞ்சம் பயில நினைக்கின்றிலேன், ஒற்றை நீள் சிலையும் அஞ்சு அம்பும் இக்கு அலராகி நின்றாய், அறியாரெனினும்
பஞ்சஞ்சும் மெல்லடியார் அடியார் பெற்ற பாலரையே. தஞ்சம் பிரிது இல்லை ஈது அல்லது என்று உன் தவ நெறிக்கே நெஞ்சம் பயில நினைக்கின்றேன். ஒற்றை நீள் சிலையும் 5 அம்பும் இக்கு அலராகி நின்றாய் அறியாரெனினும் பஞ்சு அஞ்சும் மெல்லடியார் அடியார் பெற்ற பாலரையே. ரொம்ப அழகா என்ன சொல்றாருன்னா, ஒற்றை நீள் சிலையும் 5 அம்பும் நீண்ட தனி வில்லும் 5 அம்புகளும் கொண்டவை அந்த கைகள். அது என்ன அம்பு என்ன வில் அப்படின்னு கேட்டாக்க, இக்கு அலராக கரும்பு வில்லாகவும் மலர்களை பானங்களாகவும் திருக்கரங்களிலே கொண்டிருக்கக்கூடிய அபிராமி அன்னையே, ஈது அல்லது தஞ்சம் பிரிது இல்லை என்று, இதை தவிர வேற எனக்கு கதி இல்லை புகலிடம் இல்லை அப்படிங்கிறத அறிந்து கொண்ட கூட தெரிந்து கொண்ட கூட அதை புரிந்து கொண்டும் கூட உன் தவ நெறிக்கே உன்னை வழிபடும் பக்தி நெறிக்கு மாத்திரமே இந்த நெஞ்சம் பயில நினைக்கின்றேன். இந்த மனதை நான் பழக்கிட வழிபட அடியேன் எண்ணவில்லை. நீதான் சரணம், உன்னை தவிர வேறு சரணம் கிடையாது, கதி கிடையாதுன்னு எனக்கு தெரிஞ்சிருந்து கூட அந்த பஞ்சபானங்களையும் கரும்பு வில்லையும் ஏந்தி கொண்டிருக்கூடிய உன்னை தவிர வேறு கதி இல்லை என்று புரிந்தும் நான் என்னோட மனதை உன்னுடைய வழிபாட்டில் ஈடுபடுத்தவில்லையேமா. பஞ்சு அஞ்சும் மெல் அடியார், பஞ்சை விட மிருதுவாக இருக்கக்கூடிய, மிதிச்சா கூட நோவாத அப்படிப்பட்ட அழகான மென்மையான பாதங்களை உடைய தாய்மார்கள் இருக்காளே, அறியார் என்னும் அறியாமை உடையதாக தன்னுடைய குழந்தைகள் பெற்ற பாலர்கள் இருந்தா கூட அடியார் பெற்ற பாலரையே அடியார். தன்னுடைய குழந்தைகள் எவ்வளவு முட்டாளா இருந்தாலுமே அறிவிலியா இருந்தாலுமே மென்மையான பாதங்களை உடைய தாயாரானவர் குழந்தையை அடிக்க மாட்டார். அது மாதிரி நீ நீண்ட வில்ல வச்சுருக்க, பஞ்ச பானங்களை வச்சுருக்கிற, அழகாக கரங்களில் ஏந்தி கொண்டிருக்கூடிய தாயே, உன்னை தவிர எனக்கு வேற கதி இல்லைன்னு தெரிஞ்சு கூட நான் உன்னுடைய வழிபாட்டில மனதை செலுத்தாமல் இருக்கிறேன் பத்தியா. இது பெரிய தப்பு தான். ஆனா கூட நீ அதை மன்னித்து அருளணும். ஏன்னா வெறுக்கும் தகைமைகள் செய்யணும் பொறுக்கை அன்றேன்னு முன்னாடியே சொன்னார் இல்லையா. தவறே படினா கூட எப்படி அம்மாவானது தன்னுடைய குழந்தைகளை மன்னித்து அந்த குழந்தைகளுக்கு எந்த விதமான தண்டனையும் கொடுக்க மாட்டாளோ அடிக்க மாட்டாளோ, அப்படி நீயும் என்னுடைய அறியாமையை பொறுத்து என்னை நீ காப்பாற்ற வேண்டும். நீ எப்படிப்பட்டவள் தெரியுமா? பாலெனும் சொல்லி நீயாய் பனி மாமலர் பாதம் வைக்க மாலினும் தேவர் வணங்க நின்றோன் கொன்றை வார்சடையின் மேலினும் கீழ் நின்று வேதங்கள் பாடும் மெய்ப்பீடம் ஒரு நாளினும் சால நன்றோ அடியேன் முடை நாய்த்தலையேன். பாலினும் சொல்லி இனியாயாம், பாலக்காட்டுல ரொம்ப இனிமையான குரலை உடையவளாம். பனி மாமலர் பாதம் வைக்க, உன்னோட அழகான குளிர்ச்சியான தாமரை மலர் போன்ற திருவடிகளை எல்லாம் வைக்கிறதுக்கு வைத்து அருள் பண்ண வேண்டும்னு யாரெல்லாம் காத்துருக்கா தெரியுமா? மாலினும் திருமாலையிலும் தேவர்களும் அப்படி வணங்க நிற்கக்கூடிய கொன்றைவார் சடையின், தலையிலே கொன்றை பூவை சுடிக்கொண்டிருக்கிற சடையுடைய பரமேஸ்வரன் இவெல்லாம் காத்துட்டு இருக்காளாம் உன்னுடைய பாதத்தை வைக்கணும்னு. அதை விட வேதங்கள் நானும் இன்னும் ரொம்ப ரொம்ப ஒரு ஆவலோட காத்து கொண்டிருக்கிறான். வார்சடையின் மேலினும் கீழ்நின்று வேதங்கள் பாடும் மெய்ப்பீடம், அப்படி 4 வேதங்களையும் காலாக வைத்துக்கொண்டு பிரணவமானது பீட்டமாக இருந்து உன்னை தாங்குவதற்காக உன்னுடைய பாதங்களை அதன் மேல் வைத்து பூஜிப்பதற்காக காத்து கொண்டிருக்கும் போது நீ என்ன பண்ணிட்ட அப்படின்னு கேட்டனா, அந்த மெய்ப்பீடம் ஒரு நாளிலும் அடியேன் உடைத்தலையே அது சால நன்றோ, என்னுடைய நாற்றமுடைய என்னுடைய தலையானது அது ரொம்ப சிறந்ததா, உன்னுடைய பாதத்தை கொண்டு என்னுடைய தலைமையில வச்சு நீ அருள் பண்ணினியே, இது வேதத்தை காட்டிலும் பிரணவத்தை காட்டிலும் அந்த பரமேஸ்வரனுடைய ஜடாமுடியை காட்டிலும் அந்த திருமாலை காட்டிலும் தேவர்களை காட்டிலும் என்னுடைய தலை சிறந்ததாக உனக்கு பட்டுதாமா. பாலை காட்டிலும் இனிய சொல்லை உடையவளே, குளிர்ச்சியான தாமரை மலர் போன்ற திருவிடைகளை
உடையவளே, அந்த திருவடிகளை வைப்பதற்கு திருமாலையும் தேவர்களையும் சிவபெருமானுடைய ஜடாமுடியையும் வேதங்களையும் பிரணவத்தையும் காட்டிலும் என்னுடைய இந்த துளி கூட அருகதையற்ற தலையானது உனக்கு சிறந்ததாகப்பட்டதாமா அப்படின்னு சொல்லி கேட்கிறார் இந்த பாட்டுல. ரொம்ப அழகான பாட்டு. ஆனா அதுக்கு ரொம்ப அழகா அதை முடிக்கச்சு எப்படி சொல்றாரு அப்படின்னு கேட்டாக்க, நாயேனையும் எங்கு ஒரு பொருளாக நயந்து வந்து நீயே நினைவின்றி ஆண்டு கொண்டாய், நின்னை உள்ள வண்ணம் பேயேன் அறியும் அறிவு தந்தாய், என்ன பேரு பெற்றேன் தாயே மலைமகளே செங்கல் மால் திருத்தங்கச்சியே, என்ன பேரு பெற்றேன் தாயே மலைமகளே செங்கண்மால் திருத்தங்கச்சியே. நாயேனையும் இந்த கீழ்த்தரமான ஒத்தனையும் ஒரு பொருளாக நயந்து வந்து இங்க என்னையும் ஒரு மதிச்சு எனக்கும் ஒரு இம்பார்ட்டன்ஸ கொடுத்து நீ வந்து என்ன பண்ணன, என்னை நினைவின்றி ஆண்டு கொண்டாய், எனக்கே தெரியாம என்ன நீ ஆண்டு கொண்டாய், எனக்கு அருள் பண்ண, நீ எப்படியோ உன்னை புரிஞ்சுக்கும்படியா எனக்கு பண்ண, உன்னை ஒளி ரூபமாகும் வேதத்தின் பொருள் வடிவமாகும் 3 சக்திகளாகும் மும்மூர்த்திகளாகும் 3 அன்னையர்களாகும் அப்படி பலவிதமாகவும் உன்னை புரிந்து கொள்ளும்படியாக நீ எனக்கு வச்ச, அப்படிப்பட்ட ஒரு அறிவியும் ஞானத்தையும் எனக்கு கொடுத்த, நான் இப்பேற்பட்ட பேரு அடைந்தேன் தாயே மலைமகளே, அந்த இமவானுடைய புத்திரியே, சிவந்த கண்களை உடைய அந்த எம்பெருமான் அந்த நாராயணனுடைய தங்கையாக இருக்கக்கூடியவளே, நான் என்ன பேரு பெற்றேன் அப்படின்னு சொல்றார். அடியேனுடைய தாயே, மலையரசனுக்கு இமவானுக்கு புத்திரியாக பிறந்த பார்வதியே, சிவந்த கண்களை உடைய திருமாலின் அழகிய தங்கையே, நாய் போன்ற என்ன கூட உனக்கு அருளுக்குரிய உன்னுடைய அருளுக்கு பாத்திரமான பொருளாக திருவுளம் கொண்டு வந்து நீயே வலிய வந்து என்னுடைய நிலையை பற்றி கூட அறியாமல் என்னை ஆட்கொண்டாய். அதோடு இல்லாம உன்னை உள்ளவாறு நான் அறிந்து கொள்வதற்கு எனக்கு மெய் ஞானத்தை தந்தாய், உன்னுடைய திருவடிகளை என்னுடைய தலைமையில் வைத்து என்னை ஆட்கொண்டாய், நான் என்ன பேரு பெற்றேன் இந்த பாட்டில் சொல்றார். இதுல 634வது லலிதா நாமத்துல உள்ள சைலேந்திர தனியாங்கிறது தான் மலையரசன் இமவானுடைய அவள் மகள் கிரிஜான் அம்பாளுக்கு பேரு. பத்மநாப சகோதரின்னு 280வது நாமாவளியில் வருது இல்லையா, அதான் மகாவிஷ்ணு பத்மநாமன் தாமரையை நாபியிலே உடையக்கூடிய அப்படிப்பட்ட பத்மநாபனுடைய சகோதரியாக இருக்கக்கூடிய அந்த அம்பாள் நமக்கும் அவளுடைய பாத கமலங்களை நம்முடைய சிரசில் வைத்து அவள் என்றென்றும் நம்முடைய மனதிலும் இருந்து கொண்டு நமக்கு எல்லா விதத்திலும் துணையாக நின்று நமக்கு எந்த விதமான கஷ்டங்களும் வராமல் தடுத்து நமக்கு எப்போதும் அருள் பாலித்து தக்க துணையாக இருந்து என்றென்றும் நம்மை காக்கும் தெய்வமாக நாம் ஒருவருக்கும் எல்லா விதமான செல்வங்களையும் அளிக்க வேண்டும் என்று பிரார்த்தனை செய்து உங்கள் எல்லோருக்கும் வாழ்க வளமுடன் நலமுடன் என்று கூறி இந்த பகுதியை நிறைவு செய்கிறேன். ஜெய ஜெய சங்கர ஹர ஹர சங்கர ஸ்ரீ குருப்யோ நம. பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி மகா பெரியவா மகிமை உபன்யாசம். வழங்குபவர் பிரம்மஸ்ரீ கணேச சர்மா அவர்கள். அபார கருணா சிந்தும் ஞானதம் சாந்தரூபிணம் ஸ்ரீ சந்திரசேகர குரும் பிரணமாமி முதான்வகம். காஞ்சி மகாபெரிவா சரித்திரத்தில் அபூர்வமான பல விஷயங்கள், பெரிவா பண்ணின காரியங்களில் ஏதோ ஆன்மீகத்துக்கு தான் அப்படின்னு இல்லை, தேசபக்தியா இருக்கட்டும், இன்னும் சமுதாய பணியா இருக்கட்டும், எந்த ஒரு விஷயத்தை எடுத்துட்டாலும் எல்லாத்திலையும் பெரிவாளுக்கு கவனம் உண்டு. அதுலயும் தன்னால என்ற கைங்கரியம் என்னவோ அதை பண்ணிட்டு தான் வந்திருக்கா பெரிவா. 1964-65 வருஷத்துல இந்தியா பாகிஸ்தான் யுத்தம் நடந்தது. அந்த யுத்தத்துல பாரத தேசத்துக்கு வெற்றி கிடைக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக என்னென்னலாம் பெரிவா பிரார்த்தனை பண்ண சொன்னா, சர்வமத பிரார்த்தனைக்கு ஏற்பாடு பண்ணினா, அப்புறம் வெற்றி பெற்ற அந்த ஜவான்களுக்கெல்லாம் என்னென்னலாம் சன்மானம் கொடுத்தா, தங்க கிண்ணத்துல தேன் பிரசாதம் கொடுத்தா, அந்த வெற்றிக்காக ஹனுமான் சாலிசா பாராயணம் பண்ண சொன்னா, இப்படி பல விஷயங்களை பார்த்தோம். அதே மாதிரி 1965 வருஷம் நவம்பர் மாதம் 1ஆம் தேதி பெரியவா
பத்திரிகையில ஒரு அறிக்கை வெளியிட்டா. இந்த அறிக்கை எதுக்கு? அப்ப யுத்தம் நடந்ததுனால அந்த யுத்த காலத்துல ஒரு நெருக்கடி இருக்கும், பொருளாதார நெருக்கடியெல்லாம் இருந்த சமயமா இருந்ததுனால அப்ப பிரதம மந்திரியா இருந்த ஸ்ரீ லால் பகதூர் சாஸ்திரி என்ன சொல்லியிருந்தார், நாட்டு மக்களுக்கெல்லாம் ஒரு அறிக்கை விட்டிருந்தார். எல்லாரும் ஒருவேளை சாப்பாடை தியாகம் பண்ணணும், வாரத்துல ஒரு நாளான ஒருவேளை சாப்பாடை குறைச்சுண்டா நாட்டோட பொருளாதார நிலையை சமாளிக்கலாம் அப்படிங்கிறதுக்காக என்ன பண்ணார், திங்கக்கிழமை ஒருவேளை சாப்பிட்றது, ஒருவேளை சாப்பாட்டை எல்லாரும் குறைச்சிக்கணும் அப்படின்லாம் ஒரு அறிக்கை விட்டிருந்தார். நாட்டு மக்களுக்கு ஒரு வேண்டுகோள் விடுத்திருந்தார். இந்த வேண்டுகோளுக்கு இணங்கி பெரியவா என்ன பண்ணினா 1965 வருஷம் நவம்பர் மாசம் 1ஆம் தேதி ஒரு அறிக்கை விட்டா பத்திரிகை மூலமா அப்படின்னு சொன்னோம். அது எதுக்காகனா இந்த பிரதமரோட இந்த வேண்டுகோளை ஆதரிச்சு பெரியவாளும் அதுக்கு ஒரு அறிக்கை சமர்ப்பிச்சிருந்தா. அதுல பெரியவா சொல்லியிருந்தது, லால் பகதூர் சாஸ்திரி சொல்லியிருந்தா திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு ஒருவேளை சாப்பாடை விடணும் அப்படின்னு. அதுக்கு பெரியவா சாஸ்திர ரீதியா அழகா ஒரு வியாக்கியானம் பண்ணி விளக்கம் கொடுத்துருந்தா. நமது சாஸ்திரங்கள்ல ஸ்ராவண மாசத்துல கிருத்திகா மாசத்துலாம் வர சோமவாரம், திங்கக்கிழமையே சோமவாரம்னு சொல்றோம் இல்லையோ, இந்த ஸ்ராவண கிருத்திகா மாச சோமவாரத்துல உபவாசம் இருக்கணும்னு சொல்லியிருக்கு. பகல்ல எல்லாம் உபவாசம் இருந்து சாயந்தரம் பரமேஸ்வரனுக்கு பூஜை பண்ணி அர்க்கியம் கொடுத்துட்டு அப்புறம் ஏதானும் லகுவா ஆகாரம் பண்ணிக்கணும் அப்படின்லாம் சாஸ்திரம் சொல்லியிருக்கு. இதை அனுசரிச்சு பிரதம மந்திரியும் திங்கக்கிழமை அன்னைக்கு ஒருவேளை சாப்பாடு விடணும்னு சொல்லியிருக்கா. எல்லாருமே ஜனங்கள் அத்தனை பேரும் இந்த சோமவார விரதத்தை அனுஷ்டானம் பண்ணின பலனும் கிடைக்க போறது, நாட்டுக்கு ஒரு சேவையாகவும் தேச சேவையாகவும் இருக்க போறது. அதனால திங்கக்கிழமை எல்லாரும் சோமவார விரதம் இருந்து ஒருவேளை சாப்பாட்டை குறைச்சிக்கணும் அப்படின்னு பெரியவா அந்த அறிக்கையில கொடுத்துண்டா. பாருங்களேன், எப்படி ஒரு சமுதாய பணியும் சாஸ்திரத்தையும் ஒண்ணு இணைக்கிறா அப்படின்னு. முன்னமே நம்ம முதல்லயே பார்த்திருக்கோம். பெரியவா கும்பகோணத்துல நவராத்திரி விழா கொண்டாடுறத பார்த்துட்டு அந்த பத்திரிகை விளம்பரத்தெல்லாம் பார்த்துட்டு மகாகவி சுப்பிரமணிய பாரதி ரொம்ப ஆச்சரியப்பட்டு எப்படி சாஸ்திரத்தையும் ஒரு வர்த்தமான தந்திக்குள்ள இப்படி சாஸ்திரத்தையும் புகுத்தி பெரியவா பண்ணிக்கிறது ரொம்ப அதிசயமா இருக்கு அப்படின்லாம் மகாகவி பாராட்டினதாலாம் பார்த்தோம். அது மாதிரி எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலும் பெரியவாளோட சாமர்த்தியம், அவளோட அந்த மேதாவிலாசம், சர்வஜத்துவம் என்ன பண்ணும் அப்படின்னு, எந்த ஒரு காரியமா இருந்தாலும் அதுல சாஸ்திர ரீதியாகவும் இருந்துட்டுனா அதுக்கு பலன் ஜாஸ்தி. சுவாமி கீதையிலையும் அதான சொல்றார், எந்த ஒரு காரியத்துக்கும் சாஸ்திர பிரமாணமா இருந்ததுனால் அதுக்கு அங்கீகாரம் உண்டு, அதுக்கு பலன் உண்டு அப்படின்னு பகவானே அங்கீகாரம் பண்றதுனால்தான் போல இருக்கு. இங்க பிரதம மந்திரி திங்கக்கிழமையில ஒருவேளை சாப்பாடை தியாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னதுக்கு பெரியவா அதை ஆமோதிச்சு, அந்த திங்கக்கிழமை ஒருவேளை சாப்பாட்டை நாம தியாகம் பண்ணினோம்னா ஏதோ நாட்டு சேவைக்காக மட்டும் இல்ல, நமக்கும் ஒரு ஆத்மக்ஷேமம் கிடைக்கும், ஒரு சோமவார விரதம் இருந்த புண்ணியம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லி இந்த அறிக்கையில சொல்லியிருந்தா. இது எல்லாரையும் ரொம்ப வெகுவா கவர்ந்தது. எல்லாரும் அப்படியே ஆகாகாரம் பண்ணி பாராட்டினா. இது பெரியவாளோட ஞானத்துக்கு மேதாவிலாசத்துக்கு இது மாதிரிலாம் சில நிகழ்ச்சிகள்லாம் சொல்லி பார்க்கிறோம் நாம. இப்படிதான் பெரியவா பல காரியங்கள் பண்ணியிருக்கா. அந்த சாஸ்திரத்துக்கும் விரோதம் இல்லாத ஒரு சமுதாயத்துக்கும் என்னென்ன நல்லது பண்ண முடியுமோ அதெல்லாம் எந்தெந்த சமயத்துல சொல்லலாமோ அப்பெல்லாம் சொல்லித்தான் பெரியவா பண்ணியிருக்கா. 1965 வருஷம் டிசம்பர் மாசத்துல கூடலி சிங்கேரி சுவாமிகள் வந்து பெரியவாளை சந்திச்சார் அப்படின்னு சொன்னோம். அந்த கூடலி சிங்கேரி பீடத்தோட பெருமையெல்லாம் நம்ம முன்னாலேயே பார்த்துருக்கோம். அதே மாதிரி 1965 வருஷம் டிசம்பர் மாசம் 12ஆம் தேதி இந்த சென்னையில தேனாம்பேட்டையில பாலசுப்ரமணிய சுவாமி கோவில் கும்பாபிஷேகத்துக்கு பெரியவா வந்து கலந்துண்டா. அது ஸ்டாண்டர்ட் மோட்டார்ஸ் கோபாலகிருஷ்ணயரோட சம்சாரம் மதுரம் அம்மாள் அப்படின்னு அந்த அம்மாவோட முயற்சினால இந்த கோவில் திருப்பணியெல்லாம் பண்ண, அவள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட ரொம்ப பக்தி பண்ணிட்டு பிரார்த்தனை பண்ணிட்டனால அவளோட பிரார்த்தனைக்கு இணங்க பெரியவா இந்த தேனாம்பேட்டை கும்பாபிஷேகத்துக்கு வந்து கலந்துண்டா. அந்த 1965 வருஷம் டிசம்பர் மாசம் 13ஆம் தேதி இன்னொரு முக்கியமான நிகழ்ச்சி நடந்தது. நேபாளத்துக்கும் நமது பாரத தேசத்துக்கும் ரொம்ப நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. அதாவது இந்த நேபாளத்தை நம்ம பாரத தேசத்தோட ஒரு அங்கமாவே கூட நாம நினைச்சுக்கலாம், அவ்வளவு நெருக்கமானது. அந்த நேபாள தேசத்துல தான் ஆதிசங்கர பகவத்பாதாள் தான் கைலாசத்திலேருந்து கொண்டு வந்த பஞ்சலிங்கங்கள்ல ஒன்ன ஸ்தாபிதம் பண்ணியிருக்கா நீலகண்ட கஷேத்திரத்துல அப்படின்லாம் பார்த்துருக்கோம். அந்த நேபாளம் அந்த ராஜா வம்சம்லாம் இந்த காஞ்சி காமகோடி பீடத்தோட நெருங்கிய தொடர்பு உண்டு. ஆச்சாரியாள் காலத்திலேருந்து இந்த நேபாள ராஜா குடும்பத்துக்கும் நேபாள தேசத்துக்கும் ஆச்சாரியாளுக்கும் அந்த ஆச்சாரிய பரம்பரைக்கும் சம்பந்தம் இருக்கிறதுனால பெரியவாளோட ஆக்ஞையை ஏற்று அந்த நேபாள மன்னர், அப்போ இருந்த
மகேந்திராங்கிற ராஜா, அவர் தன்னோட ராணியான ரத்னாதேவி, இளவரசரான விக்ரம சகாதேவன் இவாளோடெல்லாம் ராமேஸ்வர யாத்திரைக்கு வந்தார். இந்த நேபாள ராஜா ராமேஸ்வர யாத்திரைக்கு வரணும்னு ஆக்ஞை பண்ணினதே பெரியவா தான். நேபாள ராஜாவுக்கு கடுதாசி போட்டு, உங்களுக்கு ராமேஸ்வரத்தில் நீங்கள் வந்தாக்க அவா கையாலேயே அபிஷேகம் பண்ணலாம் அப்படின்லாம் ஒரு ரைட்ஸ் இருக்குது. நீங்கள்லாம் ரொம்ப நாளாக இந்த பக்கம் வரல, அதை வந்து ராமேஸ்வரத்தில் வந்து நீங்கள் சேது ஸ்நானம் பண்ணி சேது தரிசனம் பண்ணி ராமநாதருக்கு அபிஷேகம் பண்ணி நீங்கள் ஸ்ரேயஸ் அடையணும் அப்படின்னு பெரியவா லெட்டர் போட ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு நேபாள ராஜா தன்னோட குடும்பத்தோட ராமேஸ்வரத்துக்கு வந்தார். ராமேஸ்வரத்தில் பிரத்யேகமான சில உரிமைகள், சில க்ஷேத்திரங்களில் சில பேருக்கு பிரத்யேகமான உரிமைகள்லாம் இருக்கு. அந்த பிரத்யேகமான உரிமைகளில் ஒன்று காஞ்சிகாமகோடி பீடாதிபதிகள், நேபாள ராஜா, ஸ்ருங்கேரி ஆச்சாரியர் இவாள்லாம் ராமேஸ்வரத்துக்கு யாத்திரை பண்ணினா ராமேஸ்வரத்தில் கர்ப்பகிரகத்து உள்ளுக்குள்ள போய் அவா கையாலே ராமநாத சுவாமிக்கு கங்காபிஷேகம் பண்ணணும் அப்படிங்கிற ஒரு உரிமை இருக்கு. அந்த உரிமையை ஞாபகப்படுத்தி தான் பெரியவா நேபாள ராஜா கடுதாசி போட நேபாள ராஜா வந்து இந்த ராமேஸ்வரத்தில் ராமநாத சுவாமிக்கு கங்காபிஷேகம் பண்ணி அவர் ஆனந்தப்பட்டார். இப்படி பல விஷயங்கள், அவாவாளுக்கு தெரியாத விஷயங்கள் எல்லாமே அவாவா குடும்பத்து சமாச்சாரம், அவாவா நாட்டில் நடக்கிற சமாச்சாரம், இதெல்லாம் தங்களுக்கு தெரியலன்னா கூட பெரியவா அதெல்லாம் ஞாபகப்படுத்தி அந்த தார்மீகமான என்னென்ன அனுஷ்டானங்கள் உண்டோ அதெல்லாம் மறக்காத பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுல பெரியவா ரொம்ப குறியா இருப்பா. நாம பல பேருக்கு பார்க்குறோம், குடும்பத்தில் பல பிரச்சனைகள் அப்படின்னா ஜோதிஷெல்லாம் போய் உடனே உங்களுக்கு குலதெய்வ பிரார்த்தனை கோளாறு இருக்கு, அது இருக்கு, இது இருக்கு, அதெல்லாம் பண்ணாததுனால தான் நீங்க உங்களுக்கு இது மாதிரி கஷ்டங்கள்லாம் வருது அப்படின்னு சொல்றதே ஆச்சரியமா இருக்கும். பல பேருக்கு குலதெய்வம் கூட என்னன்னு தெரியாதவாள்லாம் இருக்கிறவாள்லாம் இருக்கா. அப்படி இருக்கிறவாள்லாம் பெரியவாள்கிட்ட தான் வந்து கேட்டுண்டு தங்களோட குலதெய்வம் எது, அங்கே போய் எப்படி பிரார்த்தனை பண்ணணும், எப்படி இந்த பாப்பம்லாம் தீரும் அப்படின்லாம் பரிகாரம் கேட்டுன்னு போயிருக்கா. இப்படி தனி மனுஷாளுக்காக இருந்தாலும் சரி, ஒரு ராஜ்யத்துக்காக இருந்தாலும் சரி, நாட்டுக்காக இருந்தாலும் சரி, லோகத்துக்காக இருந்தாலும் சரி, அவாவாளுக்கு என்னென்ன பிரச்சனைகள் வருதோ அந்த பிரச்சனைகள்லாம் தீர்க்கறதுக்கு ஒரு விதாயம் சொல்றதோ உபதேசம் பண்றதோ, ஒரு கஷ்டம் வந்துன்னா அந்த கஷ்டத்திலேருந்து எல்லாரையும் விடுவிக்கிறதுக்குன்னே ஒரு அவதாரம் மகாபெரிவா அவதாரம். அப்படி யாத்திரை பண்ணிட்டு வர பெரியவா 1967 வருஷம்தான் மெட்ராஸில் திருவல்லிக்கேணியில் இருக்கிறதே பெரியவாளுக்கு பெரிய வரவேற்பெல்லாம் கிடைச்சது. அந்த வருஷப்பிறப்பன்னைக்கு சங்கீத வித்வான்கள்லாம் வந்து இசையஞ்சலி பண்ணினா அப்படின்லாம் விஷயங்களை பார்த்தோம். அந்த 1966 வருஷம் பிப்ரவரி மாதம் 6ஆம் தேதி 7ஆம் தேதி ரொம்ப முக்கியமான வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்த ஒரு நிகழ்ச்சி இந்த சென்னை மாநகரத்தில் நடந்தது. அது என்ன அப்படின்னா மடாதிபதிகள் மாநாடு அப்படின்னு ஒன்று ஏற்பாடு பண்ணி பெரியவாளோட ஆவல்னால, பெரியவாளோட அபிலாட்சியினால பெரியவா சொல்றத கேட்டு அரசாங்கத்தோட இந்து அறநிலையத்துறை இந்த மடாதிபதிகள் மாநாட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அது அந்த அறநிலையத்துறை ஆஃபீஸ் அலுவலகம் உள்ள நுங்கம்பாக்கத்தில் நடந்தது. வெகு விமரிசையாக நடந்தது இந்த பிப்ரவரி மாதம் 6ஆம் தேதியும் 7ஆம் தேதியும். இது எதுக்காக நடத்தப்பட்டது, இதோட லட்சியம் என்ன, இது ஏன் பெரியவா அப்படி நடக்கணும்னு ஆசைப்பட்டா அப்படின்னா, அதான் பெரியவாளோட அந்த கருணையும் அந்த அன்பையும் காமிக்கிறது. நாம் எல்லாரும் மத நல்லிணக்கம் அப்படின்லாம் சொல்லின்னு இருக்கோம். ஆனால் வெவ்வேறு மதங்களாக இருக்க மதங்கள்லாம் ஒருத்தருக்கொத்தர் அன்பாக இருக்கணும், ஒத்துமையாக இருக்கணும் அப்படின்லாம் நாம் சொல்கிறோம். இது எல்லாருமே வெகுவாக எல்லாரும் வேணும்னு ஆசைப்படுறது தான், எல்லாரும் பாராட்டுறது தான். இப்படி பல மதங்கள் இருந்தால் கூட பல மதங்கள் ஒருத்தருக்குள்ள ஒருத்தர் சண்டை போட்டு ஒரு பெரிய அமைதி இல்லாத போகக்கூடாது அப்படிங்கிறதுனால எல்லா மதமும் ஒன்றுக்கு ஒன்று நல்லிணக்கத்தோடு இருக்கணும்னு ஆசைப்படுறோம். ஆனால் நம்ம இந்து மதம்னு எடுத்துட்டாலே அதுக்குள்ளே பார்த்தா பல சம்பிரதாயங்கள் இருக்குது. சைவம் இருக்குது, வைஷ்ணவம் இருக்குது, இன்னும் இந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவா, அந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவா, இந்த மடம் அந்த மடம், இப்படி பல விதமான அமைப்புகள்லாம் இருக்கு. இதெல்லாம் பார்த்தேன்னாலே ஒன்றுக்கு ஒன்று ஒத்துமையா இருக்காருன்னா அதுலேயே பல பிரச்சனைகள், பல தகராறு கோளாறுகள். பல மடங்கள் இருந்தா கூட ஒரு மடத்து தலைவர் இன்னொரு மடத்துக்கு போறதில்லை, இன்னொரு மடத்து தலைவர் போற ஃபங்க்ஷனுக்கு இன்னொரு மடத்து தலைவர் வரதில்லை, ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் நேர சந்திச்சுக்கிறது இல்லை. இது மாதிரிலாம் ஒரு பிரச்சனைகள்லாம் இருந்ததுனால இதெல்லாம் தீர்க்கணும். முதல்ல நாம இந்து மதத்துக்குள்ளே இருக்கிறவாள்லாம் எந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவாளா இருந்தாலும் சரி, எந்த சித்தாந்தத்தை சேர்ந்தவாளா இருந்தாலும் சரி, யாரா இருந்தாலும் சரி, எல்லோரும் முதல்ல
அந்த ஜனங்கள்லாம் ஒத்துமையா இருக்கணும், இந்த ஜனங்களுக்கெல்லாம் வழிகாட்டுற மத தலைவர்கள்லாம் மடாதிபதிகள்லாம் ஒத்துமையா இருக்கணும் அப்படிங்கிற ஆசையில பெரியவா இந்த மடாதிபதிகள் மாநாடு கூட்டணும் அப்படின்னு அரசாங்கத்துக்கு வேண்டுகோள் விடுக்க அரசாங்கமும் அதுக்கு செவிசாச்சு இதோட முக்கியத்துவத்தை தெரிஞ்சுண்டு இதுக்கு ஏற்பாடு பண்ணியிருந்தா. அதுதான் 1966 பிப்ரவரி மாதம் 6ஆம் தேதி 7ஆம் தேதி நுங்கம்பாக்கத்தில் நடந்தது. அந்த மாநாடே, இந்த 2 நாள் மாநாடு ரொம்ப அபூர்வமாக இருந்தது. அந்த மாநாடு முடிகிற அன்னைக்கு 7ஆம் தேதி அன்னைக்கு மயிலாப்பூரில் பிஎஸ் ஸ்கூல் இருக்குது. அந்த பிஎஸ் ஹை ஸ்கூலில் பிளே கிரவுண்டு, அந்த பிளே கிரவுண்டில் பெரிய பந்தல் போட்டு ஏற்பாடு பண்ணி ஒரு மீட்டிங் நடந்தது. அந்த மீட்டிங்கில் கிட்டத்தட்ட 50,000 பேருக்கு மேலே கலந்துட்டா. அப்படின்னா பார்த்தும்போது எவ்வளோ பிரம்மாண்டமாக இருக்கும் அப்படின்னு. ஏன்னா எல்லாருக்கும் ஒரு அதிசயமாக இருந்தது, இப்படி இத்தனை மடங்கள் இருக்கா, இத்தனை மட தலைவர்கள்லாம் இருக்காளா அப்படிங்கிற ஆச்சரியமா இருந்தது. எல்லாரையும் தரிசனம் பண்ணணும், எல்லாரோட அனுகிரகத்தையும் பெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக 50,000க்கும் மேற்பட்ட ஜனங்கள்லாம் கூடி இருக்க, சைவமா இருக்கட்டும், வைஷ்ணவமா இருக்கட்டும், இன்னும் எந்த சம்பிரதாயமா இருந்தாலும் சரி, அத்தனை சித்தாந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்த மத தலைவர்கள் மடாதிபதிகள்லாம் வந்து இந்த ஒரே மேடையில இருந்து எல்லோரும் அனுகிரக பாஷணம் அருளுரை மக்களுக்கு கூறி எல்லாரையும் ஆசீர்வதிச்சா. இது ரொம்ப ஆச்சரியமா இருந்தது. அந்த காலத்துல அப்போ கவர்னரா இருந்த கவர்னர், முதலமைச்சரா இந்த பக்தவத்சலம் எல்லாரும் இந்த விழாவை ரொம்ப வெகுவா பாராட்டி ரொம்ப சந்தோஷப்பட்டு பேசினா. அது அத்தனைக்கும் காரணமான இந்த பெரியவாளை ரொம்ப எல்லாரும் ஸ்லாகிச்சு சொன்னா. இப்படி நமக்குள்ள ஒத்துமை வந்துடுறதுனாலே நாம எல்லாருமே சேர்ந்துட்டு ஜனங்களுக்கு வழிகாட்டுறதுனால ஜனங்களும் தானே ஒத்துமையா தான் இருப்பா. இப்படி முதல்ல நமக்கு மதத்துக்குள்ள நம்ம சம்பிரதாயத்துக்குள்ள எல்லாருக்கும் ஒரு ஒத்துமை வந்துடுத்துன்னா அப்புறம் மற்ற மதத்தோட நமக்கு நல்லிணக்கம்ங்கிறது ரொம்ப சுலபமா போயிடும். அப்படிங்கிறதுனால தான் பெரியவா இந்த ஏற்பாடு பண்ணினா. அப்படி ஒரு மடாதிபதிகள் மாநாடு நடந்தது. பொதுவாகவே பல சம்பிரதாயங்கள் இருக்கு, இந்த சம்பிரதாயத்துக்குள்ள சித்தாந்தங்கள் இருக்கு. இந்த சித்தாந்தத்துக்குள்ள வித்தியாசம் இருந்தா கூட நாம என்ன பண்றோம், அதை பர்சனலா எடுத்துன்னு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் விரோதம் பாராட்ட ஆரம்பிச்சிடுறோம். சித்தாந்தம் எதுவா வேணா இருக்கலாம். பெரியவாள்கிட்ட நீங்க பார்த்தீங்கன்னா எந்த சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவா எந்த சித்தாந்தத்தை சேர்ந்தவாளா இருந்தாலும் ரொம்ப பிரியத்தோட பெருமை சந்தோஷத்தோட பெரியவாள்கிட்ட வந்ததுக்கு காரணம் என்ன, யார் எந்த சித்தாந்தத்தை சேர்ந்தவாளோ சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவாளோ அதுல நம்பிக்கையோட அனுஷ்டானம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் பெரியவாளோட உபதேசமா இருந்ததுனால எல்லாருக்கும் ஒரு தைரியம். இவர்கிட்ட போனா அவரோட விஷயத்தை நம்ம மேல திணிக்க மாட்டார், நம்மளை எதுவும் நிர்பந்தப்படுத்த மாட்டார், கம்பல் பண்ண மாட்டார். அப்படிங்கிறதுனால எல்லாரும் ஃப்ரீயா பெரியவாள்கிட்ட வந்தா. இதே மாதிரியே எல்லாரும் இருக்கணும்னு பெரியவா ஆசைப்பட்டா. அதுக்காக தான் இந்த மாநாடெல்லாம் கூட்டினா. எல்லா மதத்துக்குமே லட்சியம் என்ன அப்படின்னா ஒண்ணுதான். எல்லாரோட லட்சியமும் அமைதியா இருக்கணும், ஜனங்கள்லாம் ஆனந்தத்தை அடையணும், எல்லாருக்கும் பக்தி வளரணும், எல்லாரும் நேர்மையா இருக்கணும், எல்லாரும் சத்கதி அடையணும். அப்படிங்கிறதுனால எந்த சம்பிரதாயமா இருக்கட்டும், எந்த மதமா இருக்கட்டும், எந்த சித்தாந்தமா இருக்கட்டும், அதோட லட்சியம் இதானே. அப்ப லட்சியம் கோல் ஒன்னா இருக்கிறதே வழி பல தின்சா இருக்கலாம். இந்த வழி பல தின்சா இருக்கிறதுனால என் வழிதான் வசதி, உன் வழிதான் வசதி, இது மட்டும் அது வசதி அப்படின்லாம் சண்டை போடுறதுக்கு வேலையே இல்லை. எந்த வழியில போனாலும் ஒரு இடத்தை தான் அடைய போறோம்னா அவளுக்கு எந்த வழியில பிரயாணத்துக்குன்னு கிளம்பிட்டாலும் அந்த வழியில போய் அடைஞ்சிட்டு போறா. அவ்வளவுதானே, சிம்பிள். இந்த லட்சியத்தெல்லாம் சொல்லணுங்கிறதுக்காக தான் எடுத்து காமிக்கணும், ஜனங்களுக்கு ஒரு தெளிவு ஏற்படும். ஏன்னா நாமெல்லாம் என்ன பண்ணிடுறோம், இது ஏன் மடம், அது ஓ மடம், இது எங்க சுவாமிகள், அது உங்க சுவாமிகள், இது ஏன் சம்பிரதாயம், அது ஓன் சம்பிரதாயம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் சண்டை போட்டுடுறோம். அதெல்லாம் களையணுங்கிறதுக்காக தான் பெரியவா இப்படி ஒரு ஏற்பாட்டை பண்ணினா. இந்த ஏற்பாடு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான வரலாற்று முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததா இருந்தது. இதுக்கு பெரிய பலன் கிடைக்கத்தான் கிடைச்சிருக்கு. இன்னும் பூர்ணமா கிடைச்சதா அப்படின்னா வேணா இல்லைன்னு வேணா சொல்லாம வழிய இதுக்கு பலன் இல்லாத போயிடல. ஏதோ 1966 பெரியவா ஆரம்பிச்சு வச்சது. இந்த விஷயங்கள்லாம் நாம இப்ப கேள்விப்படையான இதெல்லாம் நாம திருப்பி சிந்தனை பண்ணி பார்த்து இதை மாதிரி நமக்குள்ளெல்லாம் ஒரு ஒற்றுமை வரத்துக்கு பல முயற்சிகளை நாமெல்லாம் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதான் இந்த நிகழ்ச்சி முதலானதோட நோக்கம்லாம். அந்த மடாதிபதிகள் மாநாட்டில் எல்லா சைவ மடமா இருக்கட்டும், வைஷ்ணவ மடங்களா இருக்கட்டும், இன்னும் ஸ்மார்த்த மடங்களா இருக்கட்டும், எல்லா மடத்து தலைவர்கள் எல்லாமே எல்லாரும் வந்திருந்தா. எல்லாருமே சேர்ந்துட்டு 2 நாளைக்கு டிஸ்கஷன்லாம் நடந்தது. எல்லாரும் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் மனம் விட்டு பேசணும் அப்படின்லாம் பெரியவா சொன்னா. மனம் விட்டு பேசி தங்களுக்குள்ள என்ன பிரச்சனை இதெல்லாம் ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் பேசி தீர்த்துண்டு இதை எல்லாத்தையும் சரி பண்ணிட்டு ஜனங்களுக்கு பொதுவா
நாம ஒரு நல்ல வழி காமிக்கிறாப்புல இருக்கணும், நல்லதை சொல்றாப்புல இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லி ஏற்பாடு பண்ணி இந்த மாநாட்டில் ஒரு 16 அம்ச திட்டம் போட்டு தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதுல முக்கியமான ஒன்றும் என்ன பண்ணினா, இந்து சமய பேரவை அப்படின்னு ஒன்றை நிறுவுறது, ஒரு ஸ்தாபனத்தை அப்படின்னு தீர்மானம் பண்ணப்பட்டது. பிறகு இந்த இந்து சமய பேரவை அப்படிங்கிறது தமிழ்நாடு தெய்வீக பேரவை அப்படிங்கிற பேர்ல இயங்கிட்டு வருது. இந்த தமிழ்நாடு தெய்வீக பேரவை அப்படிங்கிறது முதல்ல இந்து சமய பேரவைன்னு ஆரம்பிக்கப்பட்டது. அப்புறம் இந்த பெயர் மாற்றம் அடைஞ்சாலும் அதோட லட்சியமோ பணியோ அதே என்ன நோக்கத்துக்காக ஆரம்பிக்கப்பட்டதோ அதோடய இயங்கிட்டு வருது. இது இன்னும் வலுப்பெறணும். இந்த இந்து மதம் அப்படிங்கிறது இந்த மதத்தை சேர்ந்தவர்கள், இந்த சம்பிரதாயத்தை அந்த இந்து மதத்துக்குள்ள இருக்கிற பல சம்பிரதாயத்தை சேர்ந்தவர்கள், பல சித்தாந்தத்தை சேர்ந்தவர்கள் எல்லாரும் ஒரு கொடைக்கு கீழே வந்து இந்த தமிழ்நாடு தெய்வீக பேரவைங்கிற கொடைக்குள்ள வந்து எல்லோரும் ஜனங்களுக்கு உபயோகமா இருக்கணும், எல்லோருக்கும் நல்லறிவு புகட்டணும் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நோக்கமா இருந்தது. அதுக்குத்தான் பெரியவா அதை பண்ணினா. அதுல 16 அம்ச திட்டம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அதுல பல விஷயங்கள் அந்த 16 அம்சத்துல அதுல ஒரு சிலது முக்கியமானதெல்லாம் சொல்றேன். முதல்ல ஆலயங்கள்லாம் தூய்மையா பராமரிக்கப்படணும், ஜனங்களுக்கு பக்தி வளராப்புல இருக்கணும், எல்லோரும் அவர்கள் சம்பிரதாயப்படி நெற்றிக்கு இட்டுக்கணும். திருநூறோ திருமண்ணோ எதுவா இருந்தாலும் சரி, அந்த மத சின்னம் என்னவோ அதை நெத்தியில அவர்களுக்கு என்ன சம்பிரதாயத்துல சொல்லியிருக்கோ இதை வெளியில வைக்கப்படாத தைரியமா இட்டுண்டு போகணும். அதே மாதிரி நமக்கு மதத்துல என்னென்ன சம்பிரதாயங்கள்ல சொல்லியிருக்கோ அந்த அனுஷ்டானங்களை கூடுமான மட்டும் நாம நடைமுறைப்படுத்துறதுக்கு எத்தனைப்படணும், பிரயத்தனப்படணும். அதே மாதிரி எல்லாத்தையும் அன்பா இருக்கணும். அந்த அன்பு எந்த அளவுக்கு அப்படின்னு பெரியவா சொல்றா, இன்னும் ஜெயில், ஆஸ்பத்திரி இதுமான இடங்களுக்கெல்லாம் போய் வியாதியஸ்தர்கள், அது மாதிரி குற்றவாளிகள் இவாளுக்கெல்லாமும் நமது மதத்துல உள்ள நல்ல விஷயங்கள்லாம் எடுத்து சொல்லி, நம்ம மதத்தோட நோக்கம் என்ன, அதோட லட்சியம் என்ன, அதெல்லாம் எடுத்து சொல்லி அவளுக்கு பிரசாதங்கள்லாம் கொடுத்து அவளுக்கு நல்லறிவு புகட்டி அவளும் நல்ல பிரஜைகளா இந்த நாட்டில் இருக்கணும், அவர்களும் ஆரோக்கியத்தோடு இருக்கணும், எல்லாரும் இந்த தேசத்துக்கும் தனக்கும் நல்லது பண்ணிக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்கு நாமளால அந்த கைங்கரியமா பண்ணணும். இது ஏதோ நம்ம ஒரு சோசியல் சர்வீஸ் அப்படிங்கிற ஆஸ்பெக்ட்ல மட்டும் இல்லாத இது ஒரு நம்ம மத கடமையா டியூட்டியாவே பண்ணணும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் இந்த மாநாட்டில் தீர்மானமா போடப்பட்டது. அப்படி 16 அம்ச திட்டங்கள் அதுல கொண்டு வரப்பட்டு தீர்மானம்லாம் நிறைவேற்றப்பட்டது. அந்த மாநாட்டு முடிவில் தான் மயிலாப்பூர்ல ஒரு பெரிய பந்தல் போட்டு அதுல ஒரு பெரிய பிரசங்கம்லாம் நடந்தது, விழா நடந்தது அப்படின்லாம் பார்த்தோம். இப்படி பல விதத்திலையும் பெரியவா இந்த மத நல்லிணக்கத்துக்கு, நம்மளோட சமய ஒற்றுமைக்கு, இதுக்கெல்லாம் பல விஷயங்கள் பண்ணியிருக்கா. அப்படி பண்ணியிருக்கிற பெரியவா அன்பே சிவம் அப்படின்னு சொல்றபடி அன்பு ஸ்வரூபமா இருந்ததுனால அவளுக்கு திருப்பி திருப்பி பார்த்தேன்னா எல்லாத்துலேயும் ஒரே லட்சியம்தான் இருந்தது. எல்லாத்தையும் அன்புமயமா இருக்கணும், எல்லாத்தையும் அன்புமயமா இருக்கணும், எல்லாரும் அன்புமயமா இருக்கணும், எல்லாரும் அன்போடு இருக்கணும், அந்யோன்யமா இருக்கணும் அப்படிங்கிறதான் அவளோட லட்சியமா இருந்தது. அதுக்காக தான் பல காரியங்களும் பண்ணிட்டு வரா. அப்படி அன்பே உருவமா இருந்த அந்த பெரியவா அன்புமயமா பண்ணின பல காரியங்கள்ல நாம பல நிகழ்ச்சிகள் மூலமா பார்த்துட்டு வரோம். அன்பு அன்புன்னு சொன்னாக்க அது எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு, இப்படிதான் இருக்கும் அப்படின்னு உதாரணம் காமிக்கிறாப்புல, சுட்டி காமிக்கிறாப்புல பெரியவாளோட வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்கு. அப்படி இருக்கிற பெரியவா மயிலாப்பூர்ல ஜம்புலிங்க முதலியார் ரோடு அப்படிங்கிற இடத்துல ராம மந்திரம்ங்கிற இடத்துக்கு விஜயம் பண்ணினா, அந்த இடம் யாரோடது அப்படின்னா பாலக்காடுல ஆலத்தூரை சேர்ந்த எம்என் ராமசுவாமியர் அப்படிங்கிறவரோட இடம். அந்த ராமசுவாமியரோட புள்ள 2 பேர், எம்ஆர் நரசிம்மன், எம்ஆர் கிருஷ்ணன் அப்படின்னு. இந்த 2 பக்தாளும் பெரியவாளை பிரார்த்தனை பண்ண அந்த ராம மந்திரத்துக்கு பெரியவா விஜயம் பண்ணி அன்னைக்கவா பிக்ஷாவந்தனம் பாத பூஜை எல்லாம் பண்ணினா. அந்த பாத பூஜை பண்ணினதுல ஒரு அதிசயமா ஒரு பாத பூஜை பண்ணினா. அந்த காலத்துல வெள்ளி ₹1 அப்படின்பா, அது 1 தோலா எடை அப்படின்னு சொல்லுவா. அந்த 1 தோலா எடைக்கு வெள்ளியில 1010 காயின் பண்ணி, வெள்ளி காசு பண்ணி, அதுல ஒரு பக்கம் வில்வம் ஒரு பக்கம் தாமரப்பூ, அதை அச்சடிச்ச வெள்ளிக்காசை பண்ணி ஆச்சாரியார் பாதுகைக்கு சஹஸ்ரநாமார்ச்சனை பண்ணி அப்படியே இந்த 1010 காயினையும் மடத்துக்கு பெரியவாளுக்கு பாத சமர்ப்பணம் பண்ணினா. அதே மாதிரி 3 வயசு உள்ள ஒரு யானைக்குட்டியை காணிக்கையா கொடுத்தா மடத்துக்கு. ஒரு தனி குடும்பத்தை சேர்ந்தவா ஒரு யானைக்குட்டி கொடுக்குறா அப்படின்னா அவளோட பக்தியை தானே இது காமிக்கிறது. இது மாதிரி ஒவ்வொருத்தரும்
தங்களோட பக்தியோட வழிபாடா என்னெல்லாமோ பெருசா காணிக்க கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு சொல்றோம். பெரியவா காசி யாத்திரையில இருக்கிறது செட்டிநாட்டுல ஒரு பக்தர் தங்கத்தாம்பாளம் பண்ணி கொடுத்தார் அப்படின்னும், இன்னொரு பக்தா வலம்புரி சங்கு தங்கத்து கட்டு கட்டின வலம்புரி சங்கு கொடுத்தான்னு பார்த்தோம். இப்படி ஒருத்தர் யானை கொடுத்தாருன்னு பார்க்குறோம். அவளுக்கு என்னென்ன முடியுமோ தங்கள் சக்திக்கு மீறி பெரியவாளுக்கு காணிக்க கொடுக்கணும் அப்படி எல்லாம் கொடுத்துருக்கா அப்படின்னு தெரியுது. இதான் இந்த மயிலாப்பூர்ல இருந்த இந்த ராமசாமியர் குடும்பத்தார் பண்ணினது. அப்புறம் பெரியவா அபிராமபுரத்துல இருக்கிறது தேப்போ மீனாட்சி சுந்தரனார் அப்படிங்கிற ஒரு பெரிய பண்டிதர், ஸ்காலர், தமிழ் ஸ்காலர், அறிஞர், மகாமேதை. அப்பதான் இந்த 66ஆம் வருஷம்தான் மதுரையில புதுசா ஒரு பல்கலைக்கழகம் யூனிவர்சிட்டி ஆரம்பிச்சிருந்தா. அந்த மதுரை யூனிவர்சிட்டிக்கு வைஸ் சான்சலரா இந்த மீனாட்சி சுந்தரனாரை நியமிச்சிருந்தா. அந்த மீனாட்சி சுந்தரனார் பொறுப்பு ஏத்துக்கிறதுக்கு முன்னால பெரியவாள் அபிராமபுரத்துல தரிசனம் பண்ணி பெரியவாளோட அனுகிரகத்தை பிரார்த்தனை பண்ணினர். இப்படி ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு வைஸ் சான்சலரா போட்டிருக்கா. அந்த யூனிவர்சிட்டி நல்லபடியா நடக்கணும், என்னோட கடமையும் நான் அப்பழுக்கு இல்லாத நல்லபடியா திறமையோட செயலாற்றணும், அதுக்கு குரு கிருபை தான் முக்கியம், அதனால பெரியவா அனுகிரகம் பண்ணும் அப்படின்னு சொல்லி பெரியவா மனப்பூர்வமா ஆசீர்வாதம் பண்ணி அனுகிரகம் பண்ணி அவருக்கு மாணவர்கள்லாம் பிற்கால சமுதாயம் எல்லாம் எப்படி இருக்கணும், கல்விகளோட தரம்லாம் எப்படி இருக்கணும், இதெல்லாம் அவருக்கு உபதேசம் பண்ணி அவருக்கு பிரசாதம் கொடுத்தா. அப்போ இதுக்கு முன்னால ஒரு சமயம் சந்திக்கிறதே ஜாவா அப்படின்னு சொல்றோம். அது மாதிரி இடங்களை இந்த கீழ்த்திசை நாடுகளில் நமது தேசத்தோட கலாச்சாரம்லாம் எப்படி பரவி இருந்தது பூர்வ காலங்கள்லாம் அப்படிங்கிறத நமக்கு ஆராய்ச்சி மூலமெல்லாம் தெரிய வருது. அப்போ அந்த மீனாட்சி சுந்தரனார்ட்ட சொல்லியிருந்தா, நீங்க அங்க போய் பார்த்து நம்மளோட கலாச்சாரம்லாம் அங்க அளவுக்கு நம்மளோட மதம் நம்மளோட கலாச்சாரம்லாம் எப்படி பரவிக்குங்கிறத ஆராய்ச்சி பண்ணோம் அப்படின்னு சொல்ல அவர் அதை போய் பார்த்துட்டு எல்லாம் பண்ணியிருந்தார் ஆராய்ச்சி. அதெல்லாம் பத்தி இப்ப பெரியவா கேட்டா. மீனாட்சி சுந்தரனாருக்கு ரொம்ப சந்தோஷம், பெரியவாளோட மேதாவிலாசத்தை ரொம்ப மெச்சின சொல்லி அந்த இடத்துக்கெல்லாம் போய் பார்த்தது. நம்மளோட கலாச்சாரம் எப்படி உலகம் முழுக்களும் பரவி இருக்கு, பெரியவா சொல்றது அத்தனையும் எவ்வளவு வாஸ்தவமா இருக்கு, நிதர்சனமா அங்க போய் பார்த்தா தெரியுது அப்படின்லாம் சொல்லி சந்தோஷப்பட்டது. இப்படி பல அறிஞர்களா இருக்கட்டும், படிச்சவாளா இருக்கட்டும், சாமானிய ஜனங்களா இருக்கட்டும், பக்தாளா இருக்கட்டும், யாரா இருந்தாலும் பெரியவாள்கிட்ட பரம பிரியத்தோட அவளை சேவிச்சு அருள் பெறாப்புல பெரியவாளோட யாத்திரை, அவளோட சரித்திரம் இருக்கு. அப்படி இருக்கிற பெரியவா அன்பு அன்புன்னு சொல்றோம். அந்த அன்பே சிவமான பெரியவா இன்னும் நமக்குள்ள ஒத்துமையெல்லாம் வரத்துக்கு என்னென்ன சொல்லியிருக்கா அப்படிங்கறத தொடர்ந்து பார்க்க போறோம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். அடுத்த நிகழ்ச்சி திருவாசக இன்னிசை. வழங்குபவர் ஸ்ரீ சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். குயில் 10. கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் பாதம் இரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால் கீதம் இனிய குயிலே கேட்டியேல் எங்கள் பெருமான் பாதம் இரண்டும் வினவில் பாதாளம் ஏழினுக்கு அப்பால் சோதிமணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை சோதி மணி முடி சொல்லின் சொல்லிறந்து நின்ற தொன்மை ஆதிகுணம் ஒன்றுமில்லான் அந்தமிலான் வர
கூவாய் ஏர்தரும் ஏழுலகேத்த எவ்வுருவும் தன்னுருவாய் ஆர்கலி சூழ் தென் இலங்கை அழகு அமரு வண்டோதரிக்கு பேரு அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை வண்டோதரிக்கு பேர் அருள் இன்பம் அளித்த பெருந்துரை மேயபிரானை சீரிய வாயாற்குயிலே தென்பாண்டி நாடனை கூவாய் நீல உருவின் குயிலே நீல உருவின் குயிலே நீள்மணி மாடம் நீலாவும் கோல அழகின் திகழும் கொடிமங்கை உள்ளுரை கோயில் சீலம் பெரிதும் இனிய திருவுத்தர கோசமங்கை ஞாலம் விளங்க இருந்த நாயகனை வர பூவாய் தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள் தென்பழச்சோலை பயிலும் சிறு குயிலே இது கேள் நீ வான் பழித்து இம்மண் புகுந்து வான் பழித்து இம்மண் புகுந்து மனிதரை ஆட்கொண்ட வள்ளல் ஊன் பழித்து உள்ளம் புகுந்து என் உணர்வு அதுவாய ஒருத்தல் மான் பழித்து ஆண்டமென் நோக்கி மணாளனை நீ வரக்கூவாய் சுந்தரத்து இன்பக் குயிலே சுடரு ஞாயிறு போல அந்தரத்தே நின்று இழிந்து இங்கு அடியவர் ஆசை அறுப்பான் முந்தும் நடுவும் முடிவுமாகிய மூவர் அறியா சிந்துர சேவடியானை சேவகனை வரக்குவாய் இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழுலகும் முழுது ஆளி
அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் இன்பம் தருவன் குயிலே ஏழுலகும் முழுது ஆளி அன்பன் அமுது அளித்து ஊறும் ஆனந்தன் வான் வந்த தேவன் நன்பொன்மணி சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை நன்பொன்மணி சுவடு ஒத்த நற்பரிமேல் வருவானை கொம்பின் மிழற்றும் குயிலே கோகழிநாதனைக் உன்னை உகப்பன் குயிலே உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் உன்னை உகப்பன் குயிலே உன் துணை தோழியும் ஆவன் பொன்னை அழித்த நன் மேனி புகழில் திகழும் அழகன் மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன் மன்னன் பரிமிசை வந்த வள்ளல் பெருந்துரை மேய தென்னவன் சேரலன் சோழன் சீர்புயங்கன் வர பூவாய் வாயிங்கே நீ குயிப்பிள்ளாய் வாயிங்கே நீ குயிப்பிள்ளாய் மாலோடு நான் மூகன் தேடி ஓவியவர் உன்னின் நிற்ப ஓவியவர் உன்னி நிற்ப உன் தழல் விண் பிளந்து ஓங்கி மேவி அன்று அண்டம் கடந்து விரிசுடராய் நின்ற மெய்யன் தாவி வரும் பரிப்பாகன் தாழ்சடையோன் வரக்கூவாய் காருடை பொன் தீகள் மேனி கடிபொழில் வாழும் குயிலே
சீருடை செங்கமலத்தில் திகழ் உருவாகிய செல்வன் பாரிடை பாதங்கள் காட்டி பாசம் அறுத்து எனை ஆண்ட ஆருடை அம்பொனின் மேனி அமுதினை நீ வர கூவாய் குந்தணவும் பொழிற்றோலை பூங்குயிலே இது கேள்னி அந்தணனாகி வந்திங்கே அழகிய சேவடி காட்டி என் தமராம் இவன் என்று இங்கு என்னையும் ஆட்கொண்டு அருளும் செந்தழல் போல் திருமேனி தேவர் வீரான் வரக்கூவாய் திருச்சிற்றம்பலம். பெரியவா சரணம். இந்நிகழ்ச்சியின் அடுத்த பகுதி நாளை மாலை இதே நேரத்தில் ஒளிபரப்பாகும். பெரியவா சரணம். பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் இன்றைய நிகழ்ச்சிகளின் நிறைவாக திருப்பொன்னூசல் வழங்குபவர் சத்குருநாத தேசிகர் அவர்கள். பெரியவா சரணம். திருச்சிற்றம்பலம். திருப்பொன்னூசல். முன்னீரும் ஆதியும் இல்லான் முனிவர் குழாம் பன்னூறு கோடி இமையோர்கள் தாம் நிற்ப தன்னீர் எனக் கருளி தன் கருணை வெள்ளத்து மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மன்னூர மன்னுமணி உத்தர கோசமங்கை மின்னேறு மாடவியன் மாளிகை பாடி மாளிகை பாடி பொன்னேறு பூன்முலையீர் பொன்னூசலாடாமோ நான் திருச்சிற்றம்பலம். கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே கஞ்சிவல காமாட்சி தன் குழந்தாய் சங்கரரே குரு சந்திரசேகரரே உறங்கிடுவீர்களே
ஆதிகுரு சங்கரராய் அன்றொரு நாள் வந்தவரே 68 பீட்டபதி காலேரு ஏழுலகும் பூப்பவரே காப்பவரே கடப்பவரே எல்லோர்க்கும் அருள்பவரே உலகிடுவீர்காலே அயனுடனே மாலவனோ தேடிய பொற்பதத்தவரே அருமறைகள் சாற்றும் முயல் மலர்பதமே காலே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே முக்தி நிலை எய்திடவே சக்தி தரும் சத்குருவே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே நித்தமெங்கள் நாவீசையில் நித்திரை கொள்தாளே பெரியவா சரணம். பெரியவா வானொலியின் மாலை நிகழ்ச்சிகள் இத்துடன் நிறைவடைகின்றன. எமது அடுத்த ஒளிபரப்பு நாளை காலை இந்திய நேரப்படி 6 மணிக்கு துவங்கும். பெரியவா சரணம்.